So good morning. Good morning, ma'am. લાસ્ટ લેક્ચર્સ ની અંદર આપણે લોકોએ ડેફિનેશન અંદર એક્ઝામ્પલ ઓફ રેશિયો એન્ડ પ્રપોર્શન એ બે વસ્તુની વાત કરેલી હતી. તો કરવાનું શું છે? લાસ્ટ ની અંદર ડેફિનેશન ઓફ ધ રેશિયો એન્ડ પ્રપોર્શન. So tell me the ratio. You? Yes. Definition of the ratio. I always ask you starting before the lecture. Okay, so don't forget any class with preparation. ખાલી જોઈને આવી જવાનું એ રીતે નહીં. ક્લાસમાં આવો તો with prepare થઈને આવવાનું. Just tell me what is the ratio? This is you say in your word. We don't want any proper definition. I just want your knowledge. What you know about the ratio? Comparison of two values. And it is a symbol of, how could it denote it? Ratio is a comparison between two quantity, is that? But it no symbol શું છે? Same. Okay, and other symbol? And P by Q form. Okay, right. So this is the ratio. Sit down. The next definition. When we use the ratio, આપણે ratio ની જરૂરિયાત શું પડી? What is the application of the ratio? મેથેમેટિક્સ ની અંદર આ રેશિયો નામનું ચેપ્ટર શોધાઈ ગયું. શું કરવાની જરૂરિયાત પડી? યસ, you can speak. Always you allow. Okay, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. So you come on first bench? नहीं. चलो, what is the application of the ratio? Anyone knows? Okay. When we have a two quantities and the comparison will be arrived. જ્યારે બે quantity આપણી પાસે હતી ને એની comparison ની જરૂર પડી. ત્યારે આપણે રેશિયો નામની ક્વોન્ટિટીની રિસર્ચ થઈ અને એ રેશિયો કેટલી બધી જગ્યાએ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ફોર ધ કોસ્ટ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ક્યારેક બેંકમાં જાઓ તો તમને એના રેટ ખબર પડે, કના રેટ વધારે છે, કેના રેટ ઓછા છે, એફડી ક્યાં મૂકવી, સેવિંગમાં બેનિફિટ છે, કોઈ સ્કીમમાં બેનિફિટ છે. તો ધેટ ઇઝ અ કમ્પેરિઝન. કમ્પેરિઝન આપણે કરતા જ ના આવડતી હોત તો બધા ઇક્વલ હોત. First rank and last rank both are equal, right now? So we need the ratio. And now move on the proportion. What is the proportion? Ratio પછી જે વસ્તુ dependent છે, that is a proportion. Right. Anyone other? Right? Anyone try? બીજું કોઈ try કરશે? When you have a two ratio, કોઈ પણ બે quantity ના તમારી પાસે ratio હોય અને એ ratio હંમેશા equal આવે, ત્યારે એ બંને ratio ને you can say that both are proportion. અને proportion નું symbol શું છે? How it's denote? It's equal and double gem. Okay, two times you can put the gem. And second, why are you smiling? I'm telling to you joke. Then why?
If you know any joke, then come on the stage and share with us. કોઈને કોઈ સરસ જોક આવ્યો તો આપણે સ્ટાર્ટ ત્યાંથી જ કરે because the always your day start with a smile. હંમેશા સ્માઇલ થી ચાલુ કરશો ને દિવસ તો સારો રહેશે, પણ પછી ઘડીએ ઘડીએ નહીં, એકાદી વખત હોય એકબીજાને જોવો અને ફેસ સ્માઇલ કરી દે તો પછી 24 કલાક યાર સ્માઇલિંગ ફેસ રાખો તો અમને ઇરિટેટ ફીલ થાય, અને એવું નહીં કરવું. ઓકે, so let's take some more example in ratio. Here's an example are arrives. Just take the quick review of the last lectures. This is a ratio. You have a bond two quantity and it is denoted by H and B, या A divided by B, या A raised to B, A by B. Any word you can use. These are the symbol. If all the ratio are equal, it is known as equivalent ratio. જો બધા ટર્મનો રેશિયો ઇક્વલ હશે તો એને આપણે ઇક્વિવેલન્ટ રેશિયો કહેશું. એ બધું આપણે ભણી ગયા છીએ. પ્રપોઝનની ડેફિનેશન, જો બે નંબર્સના રેશિયો ઇક્વલ હશે તો એને ક્વોન્ટિટીઝને આપણે પ્રપોઝન કહેશું. અને એનો સિમ્બોલ છે ઇટ્સ અ ડબલ છે. ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ ટર્મ, થર્ડ અને ફોર્થ, યુ હેવ ચાર તમારી પાસે ટર્મ હોવી જોઈએ. પ્રપોઝન મેળવવાનું રૂલ્સ શું છે? થિયરીના લેક્ચર્સની અંદર આપણે ભણી ગયા કે બે નંબર્સ એકબીજાને પ્રપોઝનમાં છે તો એને પ્રપોઝન કઈ રીતે પ્રૂવ કરશું. હું તમને ચાર નંબર્સ આપી દઉં છું સ્ક્રીન ઉપર અને હું તમને કઈ ચેક કરવાનું કહું કે check the given term is in proportion or not. So how could you decide? You have a four term on your screen. કોઈ પણ હું ચાર લખીશ. And my question, you can identify the given term in proportion or not. Yes? Okay, we have a two type of method to identify the proportion. First is a multiplication and second is a division. આપણે મલ્ટિપ્લિકેશન અને ડિવિઝન બંને રીતે પ્રપોઝનને ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. તો પ્રોડક્ટ રૂલ શું છે અને ડિવિઝન રૂલ શું છે? કોઈ કહેશે ચલો હું તમને ચાર ટર્મ, એ ચાર ટર્મ છે સપોઝ, અને મારે પેલા યુઝ કરવો છે ડિવિઝન રૂલ. કે ડિવિઝન થી મારે ચેક કરવું છે ધ ગિવન ટર્મ ઇઝ પ્રપોઝન યા નોટ. તો ચલો આપણે શું કરશું? એનીવન? આપણે આટલી બધી સ્ટ્રેન્થ છો, આ રેશિયો ના આ રેશિયો ઇક્વલ નથી. The both ratio are different. ચલો other girls you can try. આપણી પાસે બે ટાઈપની મેથડ્સ છે જે આપણે થિયરીમાં ખાલી આપણે ડિસ્કશન કરશું. ટ્યુટોરિયલમાં આપણે બધા એક્ઝામ્પલ ગણીએ છીએ. યસ, રાઈટ. A upon B, ચલો ABCD ચાર લખેલા છે. A upon B and C upon D બંનેના રેશિયો ઇક્વલ હોય તો એ બંને ટર્મ એકબીજાની પ્રપોઝનમાં છે. Is right? Now the multiplication rule is what? Yes. Okay, સામે સ્ક્રીનમાં છે એટલે હું વિચાર કરું તો લખાયું નહીં. રાઈટ, તો આજે આપણે પ્રપોઝનના એક્ઝામ્પલને કન્ટિન્યુ કરશું. પ્રપોઝનની નેક્સ્ટ ટાઈમની મેથડ આપણે બે માંથી કોઈ પણ એક રીતે એપ્લાય કરવાની છે. So first, for the proposition you have a four term HMB, it is denoted by double J CHMD, or
બંને ઇક્વલ છે. સમટાઈમ ઇટ્સ રાઇટ લાઈક અ ઇક્વલ ટુ. The first method, it's division method. Division ની અંદર શું કરીએ છીએ? ખાલી બંનેનો રેશિયો ઇક્વલ આવે. It's A by D or A by B and C by D. Then both are proportional. Now the second rule. It's product rule या multiplication. In this product you have a 4 term. Say it is first, second and third and fourth. You can take the multiplication of the 1 and 4th term. પહેલી અને ચોથી ટર્મ નો પ્રોડક્ટ લેવાનો અને બીજી અને ત્રીજી ટર્મ નો પ્રોડક્ટ લેવાનો. જો પ્રોડક્ટ ઇક્વલ હોય તો પણ બંને ટર્મ એકબીજાના પ્રપોર્શન માં છે. પહેલા ડિવિઝન કરીને જોયું તો પહેલી બીજી ત્રીજી ચોથી. અહીંયા AD ક્રોસ સોરી પહેલી અને ચોથી એટલે AD, બીજી અને ત્રીજી BC. જો આ બંને ડોટ છે આ રીતે પણ લગાવી શકાય, A cross D, B cross C. Then you can say the both term in proportion. તો આ બે રૂલ્સ છે. આ બે રૂલ્સ થી આપણે પ્રપોર્શન ચેક કરીએ છીએ. અત્યારે આપણે ચેક નહીં કરવાના. આપને ક્વેશ્ચન ની અંદર આપેલું જ હશે કે the given term in proportion. So then you can find the any missing term. આપણે એક ટર્મ મિસિંગ હશે ચાર માંથી અને કીધું છે કે પ્રપોર્શન છે. પ્રપોર્શન છે ધેટ્સ મીન બંનેનો ડિવિઝન સરખો હોય યા પેલી ચોથીનો અને બીજી ત્રીજીનો ગુણાકાર સરખો હોય. તો ચલો આપણે પેલો એક્ઝામ્પલ લઈએ. તમે બંનેમાંથી કોઈ પણ મેથડ એપ્લાય કરી શકો છો. Your first question on screen આ ખાલી સમજવા માટે છે. તો question is the first question, you have a 4 terms 16, x, 24 and 30 and they tell you the given term in proportion, then find the value of x. આ ચારે ચાર ટર્મ પ્રપોર્શન માં છે તો તમે x ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરો. આપણી પાસે બે રૂલ્સ છે, તમે કોઈ પણ બે રૂલ થી જઈ શકો. મને ડિવિઝન રૂલ ગમે છે તો હંમેશા હું ડિવિઝન થી એપ્લાય કરીશ. તમને મલ્ટીપ્લિકેશન ફાવે તો યુ ગો થ્રુ ધ મલ્ટીપ્લિકેશન. પણ બંને મેથડ થી તમને એક એક વખત ગણીને બતાવીશ કે કઈ રીતે ગણવાનું અને x ની વેલ્યુ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવાની. આન્સરમાં કઈ રીતે ગણશો જો બધા સ્ક્રીન પર એક એક્ઝામ્પલ ગણાવું છું અને આ ક્વેશ્ચન ની અંદર કોઈને ડાઉટ હોય તો મને પૂછી શકે છે. So start answer. ચાર ટર્મ આપેલી છે. કઈ ચાર છે? 16, x, 24 and 30. 1, 2, 3, 4. પ્રોડક્ટ રૂલ શું છે? ડિવિઝન. ડિવિઝનમાં પહેલી બંનેનો ડિવિઝન અને ત્રીજી ચોથીનો ડિવિઝન. તો ચલો એ બંને કેવા આવવા જોઈએ? સરખા. આ રૂલ્સ યાદ રાખો કે ચાર ટર્મ એકબીજાના પ્રપોર્શનમાં છે તો શું કરવાનું. પહેલા વર્ડ ની અંદર ટર્મ આપેલી છે એને મેથેમેટિકલ ફોર્મમાં લખો. તો મેથેમેટિકલ ફોર્મ શું છે? 16 જેમ x equal to I use equal to या double જેમ 24 30 because they are in proportion. હવે આપણે ડિવિઝન એપ્લાય કરીએ. ડિવિઝન રૂલ શું કહે છે? 16 ના છેદમાં x બરાબર 24 ડિવાઇડ બાય 30. દેખાય છે ડિવિઝન રૂલ? મેં ABCD યુઝ કરેલો છે. ABCD એના છેદમાં b ઇક્વલ ટુ c ના છેદમાં d. અહીંયા પણ સેમ એના c 4 ના છેદમાં x અને 24 ના છેદમાં 30. પહેલા છેદ ઉડતા હોય તો છેદ ઉડાડો કે ડાયરેક્ટ ક્રોસ મલ્ટીપ્લિકેશન લો. હંમેશા ટર્મને પહેલા નાની બનાવી દેવાની અથવા x ને આપણે સરખેજ બનાવવું છે
16 by x 24 ના બે ભાગ પડશે 6 4 24 અને 6 5 30 રિમેનિંગ ટર્મ કેન્સલ કોમન ટર્મ કેન્સલ 6 to 6 કેન્સલ ચલો કેટલું બચે છે 16 by x and 4 by 5 જો તમને તમારું એક્સપાન્શન વધારે સારું હોય તો તમે અહીંથી 16 ને 4 ને પણ કટ કરી શકો અને ના હોય તો ક્રોસ મલ્ટીપ્લિકેશન લો આપણે ક્રોસ મલ્ટીપ્લિકેશન લેશું I take the highlight આનો આની સાથે ગુણાકાર આનો આની સાથે ગુણાકાર ઇટ્સ અ ક્રોસ મલ્ટીપ્લિકેશન so 5 into 6 16 into 5 is equal to 4 into x ચલો x ને સબ્જેક્ટ બનાવો છે બાકીની બધી ટર્મ પ્રોડક્ટમાં છે તો ડિવિઝન ની અંદર જતી રહેશે x ને સબ્જેક્ટ બનાવો તો આ 4 નીચે આવી જશે તમે ડાયરેક્ટ પણ લખી શકો કેન્સલ કરો 4 right so 20 the value of x is 20 this is your answer તો કઈ કરવાનું નથી ખાલી આપણે રૂલ એપ્લાય કરવાનો પ્રોડક્ટ થી કરશો તો પણ સેમ આન્સર આવશે તો પણ x એમ જ આવશે અને ડિવિઝન થી કરશો તો પણ આવશે ડિવિઝન વધારે ઈઝી છે ઓલું પ્રોડક્ટ કરીને થોડોક let's take other ચલો આ ક્વેશ્ચન એ બીજી નજરથી કરીએ પ્રોડક્ટ રૂલ તમારે મેથડથી ગણવાનો છે પણ બંને મેથડ આવડવી જોઈએ હા આપું છું Mama, gape jano de full hota क्या व्हाइट कलर ना था केवल मुझे तो बोलो So now the next method, product rule. Product rule શું છે? હમણાં એક વ્યક્તિ બોલ્યો હતો ABCD ના ફોર્મમાં આપણી પાસે આ રીતે ABCD તો શું કરવાનું 1 અને 4th નો
2 અને 3 નો AD is equal to ચલો આપણા પાસે રકમ છે 16x 24 30 16x 24 30 say 1 2 3 4 પેલા પ્રપોઝલ માં છે તો પ્રપોઝલ ના ફોર્મ માં લખો 16 10x is equal to 20 પ્રોડક્ટ here ચલો કયા ચેન્જ આવશે right 16 into 30 and 24 into x x ને સબ્જેક્ટ બનાવો બાકીની ટર્મ છેદમાં જવા દો 16 into 30 24 is equal to x હવે આપણે ઉડાડશું જેનાથી તમને લોકોને ઈઝી પડે એનાથી છેદ ઉડાડો તમે કોઈ પણ મેથડ આન્સર ઇક્વલ આવશે જો ઇક્વલ ના આવે તો બંને મેથડ પોસિબલ નથી ને એક ક્વેશ્ચનના બે આન્સર ના આવે ત્યારે પણ ચલો ભાગ પાડો બધું ચાલે ગમે નથી કેલ્ક્યુલેશન કરો चलो कैंसिल करो so x is equal to 20 and this is your answer ચલો આવડશે આ ટાઈપના કોઈ પણ એક બનાવવાનો છે પણ હવે એક્ઝામ્પલ અત્યારે તમારે કોઈ બતાવો તો મને ખબર પડે કે તમને આવડે કે નહીં યસ ભાઈ વધુ બતાવો